भगवद्गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, हे केशव, आपण यदि भावुछंती जे सकाम कर्म अपेक्षा बुद्धि हेउछि उत्कृष्टतर, तेबे मोते काहीकि भयंकर युद्ध कर्म नियुक्त हेबाकु बाध्य करुछंती। आपणकर संदिग्धार्थक कथा शुणी मोर बुद्धि गोलमाल पड़ जाउछि। तेणु कौन मो पक्षरे अत्यंत कल्याणकर, दयाकरी मोते कहंतु। श्री भगवान कहिले, हे पुण्यात्मा अर्जुन, मु पूर्वर कहि सारिछि जे दुई प्रकार लोक अछंती, जेउमाने आत्मदर्शन करंती। केतेक तांकु प्रयोग सिद्ध मनोरथ बा मनन बଳରେ जानिबाकु चेष्टा करंती, आउ केतेक भक्ति जोग मार्गरे सेवा बଳରେ तांकु जानिबाकु आग्रही। केवल कर्म न करी लोक कर्मर प्रतिक्रियार मुक्त होइजिब नाही, किंबा केवल संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त होई पारिब नाही। प्रकृतिजात गुण जोगु समस्ते कर्म करिबाकु बाध्य अटंती। केही क्षणे सुद्धा कर्म न करी रही पारिब नाही। जे कर्मेन्द्रिय मानंकु दमन करिथाए, किंतु मनरे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़िकु चिंता करुथाए, से निजकु ही ठके। ताकु मिथ्याचारी बा छलनाकारी बोली कुहाଯାଏ। अन्य पक्षरे जे मन साहाय्यरे इंद्रिय संयम करी अनासक्त भावरे कर्मठ कर्मेन्द्रिय मानंकु भक्तियोग मार्गरे भगवत सेवारे नियुक्त करे, से उत्कृष्टतर अटे। तुमर निर्दिष्ट कर्तव्य तुमे करि जाओ, कारण कर्महीनता अपेक्षा कर्म करिबा बरं उत्तम। काम न कले व्यक्ति तार शरीरर भी रक्षा करि पारिब नाही। विष्णुंक प्रीत्यर्थे बा यज्ञार्थे कर्म करिबाकु हेबो, नचेत कर्म व्यक्ति को भौतिक जगत रे बांधिबो। तेणु हे कुंती पुत्र, तुमे तांकर प्रीत्यर्थे तुमर कर्म करि जाओ, एवं ताहा हेले तुमे सर्वदा अनासक्त होई रहि पारिबो एवं बंधन मुक्त होई पारिबो। जीवन रे जहा सब आवश्यक ताहा जोगाई देवार दायित्व देवता मानंकु दिया जाइछि। सेही देवता माने मानवर यज्ञानुष्ठान रे खुशी होई मानव को समस्त आवश्यक पदार्थ जोगांती। किंतु ए सब अवदान को जे देवता मानंकु न देई निजे उपभोग करे, से निश्चित रूपे एक चोर अटे। भगवान का भक्तगण समस्त पापरु मुक्त, कारण यज्ञ निमित्त उत्सर्गीकृत खाद्य ही से माने ग्रहण करती। अन्य माने अर्थात जो माने निजर इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती, से माने वास्तव रे पाप ही भोजन करती। समस्त जीव जीवन धारण निमित्त खाद्य शस्य उपरे निर्भर करती। खाद्य शस्य वर्षा उपरे निर्भर करे, वर्षा यज्ञ कर्म उपरे निर्भर करे। अर्थात यज्ञानुष्ठान कले वर्षा हुए एवं निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मरु यज्ञर उत्पन्न। कौन कौन करिबाकु हेबो, अर्थात कर्तव्य कर्म कौन वेदरे वर्णना करा जाइछि, एवं वेद प्रत्यक्ष भावरे परम पुरुष भगवानଙ୍କ ठारु प्रकाशित होइअछि। फलतः सर्वव्यापक ब्रह्म शाश्वत भावे यज्ञ कर्म रे ही प्रतिष्ठित होइछन्ति। हे मोर प्रिय अर्जुन, जो लोक वेद निर्दिष्ट यज्ञ कर्म न करे, से वास्तव रे एक पापपूर्ण जीवन यापन करे। कारण जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख रे आनंद लाभ करे, से वृथा जीवन धारण करे। अवश्य जे आत्मारे आनंद पाए, जे आत्मज्योति लाभ करिछि, जे आत्मतृप्त बा संतुष्ट, से सबु काम सारिछि, तार आउ किछि दरकार नाही। जे आत्मानुभूति लाभ करिछि, तार कर्तव्य संपादन करी कौनसी उद्देश्य साधन करिवार नाही, किंबा कर्तव्य न करिवार कौनसी कारण नाही, किंबा अन्य कौनसी जीव उपरे निर्भर करिवार तार कौनसी आवश्यकता नाही। तेणु कर्मफल प्रति आसक्त न होई व्यक्ति कर्तव्य हिसाब रे कर्म करि जिबा उचित। कारण अनासक्त भावे कर्म कले से परम गति प्राप्त हेबो। एपरिकी जनक आदि आदर्श राजा माने कर्तव्य कर्म करी सिद्धि लाभ करिथिले। तेणु जनसाधारण को शिक्षा देवा निमित्त तुमे कर्तव्य करि जिबा उचित। जणे विशिष्ट व्यक्ति जहा करंती, साधारण लोक माने ताहा अनुसरण करंती। से तांकर निज आचरण द्वारा जो प्रकार कार्य करि जानती बा कार्यर जो मान निर्धारण करंती, समग्र पृथ्वी ताहा अनुसरण करे। हे पृथापुत्र,
ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଦରକାର କରିନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବି ତାହେଲେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନର କାରଣ ହେବି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଫଳଲାଭ ଆଶାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଫଳଭୋଗର କାମନା ନ ରଖି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସକାମ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚଳିତ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି। ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବି କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ଖମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ନୀଚ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନୀଚ କର୍ମ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମର ମନ ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରି ଏବଂ କୌଣସି ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାହଙ୍କାର ଓ ଆଳସ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯିଏ ମୋର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଈର୍ଷାଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏପରିକି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜୀବର ସାଧାରଣତଃ ରାଗଦ୍ୱେଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଧର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ହିଁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବରଂ ଭଲ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବା ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭୟାବହ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ବୃଷ୍ଟିବଂଶଜ, ହେ କୃଷ୍ଣ, କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ପାପକର୍ମ କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି କାମନା। ଏହା ରଜୋଗୁଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ପରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କାମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମହାନ ପାପକର୍ମା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନବର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ତାର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାମ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅଗ୍ନି ପରି ଦହନ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାମର ବସତି ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାମ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ପକାଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ପାପର ଏ ବିରାଟ ପ୍ରତୀକ ବା କାମକୁ ବିନାଶ କର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନାଶକାରୀ ଏ କାମକୁ ହତ୍ୟା କର। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଉନ୍ନତତର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଏହିପରି ଭାବି ତାର ନିଚ ମନକୁ ଉଚ୍ଚ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ କାମ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର କର୍ମଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଶୀର୍ଷକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା।